Yes. So see this one standard hydrogen electrode or normal hydrogen electrode. Actually, the standard hydrogen electrode SHE is a reference electrode. Is a reference electrode. Reference electrode. What is the meaning of the reference electrode? It will connect to the some other half cell from which we can calculate the reduction potential of the other metal or other electrode, whatever it is. So therefore, the standard reduction potential, the SRP value of standard hydrogen electrode is taken as 0. That is taken as 0. That's how it is the reference. That is the reason why it is the different reference. So, but what are the conditions and what is the construction of this standard hydrogen electrode? See here, one diagram is appearing over here. The electrolyte in this solution or the electrolyte in this half cell is the H plus ions, whether it may be HCl or H2SO4, whatever it is. Generally, it is HCl. H plus ions. The concentration of the H plus ions will be 1 mole. 1 mole per liter. That means 1 molar solution. H plus ions concentration in the electrolyte itself. Next one, you have to continuously pump the hydrogen gas. That hydrogen gas has to be pumped at 1 bar pressure or 1 atma pressure. 1 bar or 1 atma pressure. That is what it is coming from here. Then this hydrogen will travel through this line and absorbed over this platinum block. This is the platinum metal with the porous platinum block. The hydrogen gas will absorbed over there. And the temperature for this process will be 25 degrees centigrade or 298 kelvins, whatever it is. So these are the standard conditions for the standard hydrogen electrode. Yes. So the standard hydrogen electrode can act as anode or cathode. Anode or cathode depends upon standard reduction potential value or potential of the value of the other half cell. అదర్ హాఫ్ సెల్ రెండో హాఫ్ సెల్ ఇది ఎవరికైతే అటాచ్ అయిపోతున్నామో ఆ హాఫ్ సెల్ మీద బేస్ అయి ఉంటుందమ్మా. ఇది యానోడ్ గా యాక్ట్ చేయాలా క్యాథోడ్ గా యాక్ట్ చేయాలనేది ఎక్కడ యాక్ట్ చేసినా సరే లేదా ఎలా యాక్ట్ చేసినా సరే ద వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఈజ్ 0. ద స్టాండర్డ్ రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ 0. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ యానోడ్, స్టాండర్డ్ హైడ్రోజన్ ఎలక్ట్రోడ్ యానోడ్ గా యాక్ట్ చేస్తుంది అనుకున్నాము. యానోడ్ గా యాక్ట్ చేస్తే ఆక్సిడేషన్ జరగాలి కదా. సో హైడ్రోజన్ గ్యాస్ దట్ గివ్స్ రైస్ టు 2H plus aqueous plus 2 electrons. Whereas ఇది cathode గా యాక్ట్ చేసింది అనుకోండి, if it is cathode, so how it will be 2H plus aqueous plus 2 electrons that gives rise to hydrogen gas. So here E naught of H plus to the H2, E naught of H plus to the H2, that will be equal to only E naught value I am discussing of E naught of H plus by H2. That will be equal to according to the Nernst equation. You have to keep the Nernst equation, or otherwise first we will represent the half cell, then we will go for the calculation. That is better. హాఫ్ సెల్ రిప్రజెంటేషన్ చూడమ్మా. మీరు యానోడ్ దగ్గర కనుక ప్లేస్ చేస్తే, యానోడ్ గా కనుక దీన్ని ప్లేస్ చేస్తే మీకు ఫస్ట్ టచ్ అయ్యేది ప్లాటినం వైర్, దేర్ ఆఫ్టర్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్. దిస్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ పర్ హ్యాప్స్ హ్యావ్ సమ్ ప్రెజర్. ప్రెజర్ ఎంత ఉంటుంది కదా, ఇక్కడ మనం 1 atma అనుకుంటున్నాం, దట్ విల్ బి 1 atma. And thereafter it will be in contact with the H plus ions. The concentration here it is 1 molar. Now it has to be separated with a half cell. ఇటువైపు ఏదో వేరే హాఫ్ సెల్ ఏదో ఉంటుంది, మేబీ కాపర్ లేకపోతే జింక్ లేకపోతే సిల్వర్, లైక్ దట్ ఇట్ విల్ బి. అదే క్యాథోడ్ గా బిహేవ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది చూడండి దాని పర్ఫార్మెన్స్. ఇట్ విల్ బి H ప్లస్ 1 మోలార్, బికాజ్ ఇటువైపు ఏదో సాల్ట్ బ్రిడ్జ్ ఉంటుంది. H ప్లస్ 1 మోలార్, thereafter hydrogen gas 1 atma, adsorbed over platinum. Adsorbed over platinum.
సో దేర్ఫోర్ ఈ సెల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ సెల్ ఆర్ మీరు హాఫ్ సెల్ గురించి డిస్కస్ చేస్తుంటేనమ్మా ఈ ఆఫ్ హెచ్ ప్లస్ బై హెచ్2 ఈ ఆఫ్ హెచ్ ప్లస్ బై హెచ్2 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ నాట్ ఆఫ్ హెచ్ ప్లస్ బై హెచ్2 మైనస్ 0.0591 డివైడెడ్ బై ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యాయమ్మా 2 ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది 2 ఇంటూ లాగ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ హెచ్ ప్లస్ పవర్ 2 అదే ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేశారనుకోండి సేమ్ రియాక్షన్ ని ఈ నాట్ ఆఫ్ హెచ్ ప్లస్ హెచ్2 దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఈ నాట్ ఆఫ్ హెచ్ ప్లస్ హెచ్2 మైనస్ ఆఫ్ 0.0591 by 2 into log 1 by concentration of H plus whole square. H plus whole square. సో యానోడ్ దగ్గర రిప్రజెంట్ చేస్తే ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ సెల్ రిప్రజెంట్ చేస్తే ఇలాగమ్మా రిడక్షన్ హాఫ్ సెల్ రిప్రజెంట్ చేస్తే ఇలాగా అండ్ దెన్ స్టాండర్డ్ రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ ఎంత అని చెప్తున్నాం 0 ఇక్కడ జీరోనే ఇక్కడ కూడా జీరోనే ఈ వాల్యూ 0 ఈ వాల్యూ 0 అంటే అప్పుడు ఈ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఎలక్ట్రోడ్ ఏమవుతుందమ్మా ఈ నాట్ ఆఫ్ హెచ్ ప్లస్ హెచ్2 దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు మైనస్ 0.0591 డివైడెడ్ బై 2 ఇంటూ లాగ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ హెచ్ ప్లస్ హోల్ స్క్వేర్ సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే కదా ఈ ఆఫ్ హెచ్ ప్లస్ హెచ్2 దట్ విల్ బి ఈక్వల్స్ టు మైనస్ 0.0591 డివైడెడ్ బై 2 ఇంటూ లాగ్ 1 by h plus whole square. So here this extension part, you can keep some extension part here, which can act as the salt bridge. ఇది సాల్ట్ బ్రిడ్జ్ గా యాక్ట్ చేయగలదమ్మా మనం దీన్ని యూజ్ చేసుకొని అనదర్ హాఫ్ సెల్ కి దీన్ని కనెక్ట్ చేయొచ్చు సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ వర్కింగ్ ఆఫ్ ది గ్యాల్వానిక్ సెల్ సారీ స్టాండర్డ్ హైడ్రోజన్ ఎలక్ట్రోడ్ కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ వర్కింగ్ ఆఫ్ ది స్టాండర్డ్ హైడ్రోజన్ ఎలక్ట్రోడ్ హౌ ఇట్ విల్ బి సో స్టాండర్డ్ కండిషన్స్ ఏమున్నాయో చూసుకోండి ఇది ఎలా యాక్ట్ చేస్తుంది క్యాథోడ్ దగ్గర బిహేవ్ చేసినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది రియాక్షన్ యానోడ్ గా బిహేవ్ చేసినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది ఎలా చేసినా సరే స్టాండర్డ్ రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ వాల్యూ ఎంత 0 ఇట్స్ 0 దట్స్ ఇట్ ఓకేనమ్మా అండ్ ఒక చిన్న పాయింట్ చిన్న ఎక్స్టెన్షన్ అంతే పాయింట్ కూడా కాదు మనం స్టాండర్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ ది సెల్ కనుక్కునేటప్పుడు ఇన్ కేస్ ఎస్హెచ్ఈనే కనుక యానోడ్ గా ఉంటే స్టాండర్డ్ హైడ్రోజన్ ఎలక్ట్రోడే యానోడ్ గా ఉంటే ఒక్కసారి చూడండి ఈ నాట్ ఆఫ్ సెల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ నాట్ ఆఫ్ క్యాథోడ్ మైనస్ ఈ నాట్ ఆఫ్ యానోడ్ ఈ కండిషన్ లో ఇక్కడ ఉంది ఎవరు ఎస్హెచ్ఈ ఎట్ ద సేమ్ టైం అదే క్యాథోడ్ గా ఉంటే ఈ నాట్ ఆఫ్ సెల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ నాట్ ఆఫ్ క్యాథోడ్ మైనస్ ఈ నాట్ ఆఫ్ యానోడ్ ఇక్కడ క్యాథోడ్ ఎవరమ్మా ఎస్హెచ్ఈ అంటే దేర్ ఫోర్ ఇక్కడ ఈ నాట్ ఆఫ్ సెల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ నాట్ ఆఫ్ క్యాథోడ్ ఈ క్యాథోడ్ ఎవరు ఈ హైడ్రోజన్ ఎలక్ట్రాన్ ని ఎవరితో లింక్ చేశారో వాళ్ళు ఇక్కడ ఈ నాట్ ఆఫ్ సెల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ ఈ నాట్ ఆఫ్ యానోడ్ ఇక్కడ ఈ యానోడ్ ఎవరు ఈ హైడ్రోజన్ ఎవరికి లింక్ చేశారో వాళ్ళు ఆ సెకండ్ హాఫ్ సెల్ అన్నమాట ఈ రెండు పాయింట్స్ కూడా యాడ్ చేసుకున్నాం ఓకేనా రైట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్